Hello, I'm Samuel Amin, and I work with the content team of IoT Mars rover Anirban. I'd like to take a few minutes of your time today and introduce you to our humble little project. Anirban is above all a passion project that is a team of 52 extremely enthusiastic undergraduate students working behind it. Our backgrounds are very diverse, and we're all from multidisciplinary engineering fields. And we look to continuously learn and grow besides our academics via teamwork, perseverance, and work ethic. All of our work is done completely voluntarily, and we prioritize unity and team values over everything. The entire team shares one unified goal: excellence in performance and in effort. And we hope we'll be able to hold ourselves up to our high ideals and bring pride to both IoT and the red and green flag. We also aim to create the habit of exploration within younger minds and have outreach programs set up just for that task. Our work is currently divided amongst 6 different sub-teams. The design team makes the magic happen. Everything from the nuts used to the dimensions of the rover is designed, analyzed, and finalized within this team. The manufacturing team realizes the design team's ideas and builds every possible part from scratch. The electrical team is tasked with ensuring that the frame created by the manufacturing team has a stable power and electrical system working behind it, while the software team makes it easier for us to operate the rover from anywhere on Earth. The creative and documentation team makes sure that none of the work done goes undocumented, while they also help us out in creating both content and materials from our outreach programs. And finally, the management team handles all of the finances and the team's management. Keeping an eye on maintaining the project's pace, they ensure that we meet our deadlines and we're on pace to meet every possible goal. Now, all of this organized effort doesn't come without achievements to show for it. As recently as this year, we've achieved the second highest points among 58 participating teams in the qualification rounds of the European Rover Challenges on-site edition. We also ranked 3rd among 38 participating teams in qualification A of ERC 2021's remote edition. We ranked 19th in the world at ERC 2020. We ranked 2nd runners-up at IRC 2019. We ranked the 3rd best in Asia and top 20 in the world at ERC 2018. We ranked at 16th in the world and 2nd best in Asia at ERC 2015. But all of our real achievements lie beyond the numbers. It lies with the support of our teammates, our patrons, and all of our supporters. Hello, I'm Sadia. I'm currently the head of science subsystem at IoT Mars rover Anirban. Today, we're going to discuss about onboard science tool. As we know, people have always been curious about life on Mars and whether there are any possibilities to make Mars habitable. At present, it's not feasible yet to send scientists over there to make necessary tests. So as a better alternative, we are equipping our Mars rover with necessary materials. Making the whole onboard testing system automated has made it easier to collect data and to send it to Earth for exploration. This onboard mini laboratory system is capable of collecting desired samples and conducting necessary tests remotely. Another benefit is that we don't have to go through the hassle of returning the rover back to Earth. Rather, we can collect the data and dispose the rover there after its lifespan is over. So keeping all of these things in mind, the onboard science tool is included in different university rover challenges. So teams need to buckle up and come up with an automated and efficient onboard science tool system. Let's start by discussing different challenges set up by different international rover competitions. URC, University Rover Challenge, is one of the regular rover competitions held annually. Like other Mars rover challenges, URC also instructs its participants to complete an in-situ analysis of designated areas and a live detection testing of samples. Normally, the teams are given with multiple sites of mineralogical and biological interest within the range of 800-meter radius.
teams are normally bound to collect the samples within 30 to 45 minutes. The rover must have some integrated life detection tests to determine the presence or absence of life in its from the collected samples. Rover can use the camera to navigate and identify any object of interest. It can also be used to conduct the sample collection and analysis. Due to the chemical analysis factor, rover might have to carry some chemical and water on board, which has to undergo a no spilling policy. The team normally has to give a presentation of 10 to 15 minutes after finishing all the analysis. This presentation should include the team's conclusion about the presence or absence of life in that region, the onboard analysis result with data and images, and overall meaning of the data that with respect to habitability potential and past and present geology of that site. Next, we have ERC. Another biggest international challenge is European Rover Challenge. This challenge also have a specified set of guidelines to use the onboard science tools remotely. Here, initially, some spots are fixed on the dummy Marcier created by the organizers. Our rover needs to go to the fixed places and collect the sample and cache it properly for later on testing and caching. After that, it is required to do an onboard testing on the samples and analyze the results. At the designated places, the rover needs to be equipped enough to take photographs of its surroundings and find out the interesting geological features and objects. This year, ERC has organized another task which will be conducted simultaneously alongside the samples collection. The teams will be given 3 probes to collect on the same spots from where they will be collecting the samples from. The rover will also needs to be equipped with a different container of 4 slots to carry the probes on the body. The whole task needs to be completed automatically, and the rover needs to be prepared to pick up the probe from the body and place it on the fixed spot, among which will be selected by the judges, and the rest of them will be selected by the team itself. So now that we have a brief idea about the different challenges set for science onboard task, we can move on to discussing some possible solutions. Here, we have photos of last year's ERC 2020's Marciard. Similar Marciards are designed by different organizer teams to conduct a realistic and effective challenge for the teams. Initially, all of the teams are assigned some spots by the judges on the dummy Marciard. Our rover needs to detect the spots, go there and collect the samples. Different type of soil layers is set for different challenges. For some cases, the rover might require to collect samples from a deep surface layer and in that case, it can use a built-in drilling system. This drilling system is for collecting from deeper soil layers. But while making the drilling system, the overall weight distribution system should be kept in mind. And so we have to make it as compact as possible. Otherwise, the rover might lose its overall balance while moving on the rough terrain, and it might cause a problem. For collecting the surface layer sample, rover arm can be equipped with a collecting shovel. There should be a smooth switching mode between arm and the shovel. For rock collection, we can use the main arm or an additional manipulator dedicated for the job. But in case of using the main arm, we need to make sure it's flexible enough and efficient enough. Here is an animation of NASA's drilling system giving a clear idea about the whole process.
This is a demonstration of the auger drill. Auger drill is one of the efficient drilling systems to conduct the whole collection process. Here is a video demonstrating how the soil will be collected from the drill body into the container. As we can see from the video, its scraping system is very efficient, and it's going to use the rotational scraping method to get the whole soil out of the body. Now they're giving some demonstration using different materials. Initially, they're using a Play-Doh. After that, they are scraping off some clay from the body. And lastly, some Marshall soil to demonstrate the full efficiency. After collection comes the challenge of storing the samples properly. For that, we can use a belt conveyor mechanism to safely bring the samples, or we can use a funnel system to safely get the samples into the container. For each spot, one container needs to be set in place, and they can be controlled by a rotational mechanism to switch one after another. We can always use other mechanisms to store the samples properly. While designing the storage container, we need to make sure that the containers is sealed in an airtight way so that we can get a better result from the tests. Also, in some competition, it might be specifically mentioned in the guidelines as well. For the material of the storage container, we need to choose some neutral materials like glass, or we can even make a 3D printed container as well. For onboard analyzing, we'll be using some sensors to sense different properties of the collected sample. Different sensors like weight sensors, temperature sensors, humidity sensors, pH sensors, salinity sensors, etc. can be used to analyze and get a better result from the sample. In some cases, different properties are mentioned in the guidelines, specifically by the organizers. In case of detecting existence of life in the sample, the rover also needs to be equipped with some chemical testing facilities. For analyzing microbiological existence, rover could be equipped with Burette reagent, Sudan 3, etc. materials can be used for detecting any existence of protein, ATP, lipid, etc. to confirm the existence of life from the collected samples. So the sample result can be either positive or negative for biological existence. The chemical and the water storage needs to be secured enough to make sure there are no spillings, while the rover body is moving through rough terrain. Here is a photo of this year's ERC guideline demonstrating the specifications of a probe. The rover needs to be equipped with a proper container to carry these probes safely to the marked spots. This 4-slot container needs to be placed at a place where it's easier to collect them from the body.
What the rover needs to do is to go to that fixed spot autonomously, click a picture of the spot before placing the probe and after placing it as well. And after that, place the probe and again collect it and put it in the body. For the collection process of the main arms, with the main arm, it's the speed needs to be enough, and it needs to be fully flexible for collection. Then we can use it for the job. Otherwise, we can always build an additional manipulator fully dedicated for this. This is a demonstration distribution of our current science subsystem. Our subsystem is divided into 4 sections. We have a mechanical and a design team, an electrical team, a research team, and a documentation team. All of these teams work together to make the magic happen. In case of onboard sensing device, some of them might require our sample to be moist. So this might come as a challenge. In that case, additional pumping system is required right after collecting the soil. This might be an additional requirement that might create a hassle in the overall designing system. Also, carrying a liquid needs to be very efficient so that it doesn't spill even while traveling through or after rain. As the name suggests, the onboard system is attached and works autonomously. So during the task, it's very difficult to control and keep backup for any mechanism. Placing the onboard analyzing kit needs to be efficient, and the overall design needs to be very compact. Otherwise, it will harm the overall movement of the body. One of the most important issue is to make sure where the weight distribution is done properly. Otherwise, it might cause a huge problem while traveling. So here are some things that might come in handy for the future teams. So from my experience and our experience of working for the rover so far, a rover team should always function in a systematic way. The entire team can be divided into various sub-teams and some coordinators to coordinate between the different sub-teams to work. In this way, the work will be done a lot more organized and efficiently. Teams have to keep their eyes open for updates about different competitions, because the rule guidelines from the different organizers keep on updating. There can be different programs and campaigns to increase the public awareness about these rover challenges. Teams from Bangladesh are doing pretty good in these challenges, but still they're not getting enough recognition in the country. If it's possible to create a better recognition, things like funds and sponsorships will be easier to avail. Last, instead of preparing for different rover body for different competitions, going for a much generalized formation is way better. So in this way, we can use the same body for different competition with a little bit of work. Thank you very much for your patience. Thank you so much IIT অনির্বাণ টিমকে আমাদের সাথে এই সায়েন্স টুলটা অটোমেটেড সায়েন্স টুলস নিয়ে এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। তো আমি আশা করছি যে আপনাদের টিম মেম্বার একটু আনমিউট করবেন যাতে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো দিতে পারে। হ্যালো হ্যালো জি ভাই শোনা যাচ্ছে? জি ভাই শোনা যাচ্ছে। আই থিংক আমাদের একজন মেম্বার একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন ফর টেকনিক্যাল রিজনস। আচ্ছা উনি আসুক, আমি কোশ্চেনগুলো শুরু করি। আচ্ছা জি আসুন।
ফার্স্টে হচ্ছে একটা সিম্পল কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি, যেটা হচ্ছে আপনারা যেহেতু ইআরসি তে অলরেডি পার্টিসিপেট করেছেন অনেকবার, আবার ইউআরসি গাইড বুক অথবা রুল বুক নিয়ে আপনাদের অনেক ভালো আইডিয়া আছে বিভিন্ন। তো ইউআরসি এবং ইআরসির মধ্যে কোনটা সায়েন্স টাস্ককে বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে? এখন এটা কি হচ্ছে আপনার এই ইয়ার যে কম্পিটিশন হচ্ছে সেটার রেসপেক্টিভ নাকি হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার যেগুলো হয়েছে আপনি ওগুলো? ওভারঅল ইন জেনারেল বলতে পারেন। আচ্ছা, এখন দেখা আচ্ছা, যাচ্ছে হচ্ছে আমি আমি বাড়ি ওকে ক্যান আই টেক ওভার? ওকে আচ্ছা, ইয়েস শিওর ওকে ওকে। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স নাই ইউআরসি তে পার্টিসিপেট করার ইয়েট, বাট আমরা সোফার হচ্ছে ইআরসি তে পার্টিসিপেট করার প্রিপারেশন কমপ্লিট করছি। অ্যান্ড দিস ইয়ার ইআরসির যে সায়েন্স অনবোর্ড টুলটা ওইটা আরো বেশি সিম্পলার। অ্যান্ড ইউআরসি তে যেভাবে স্পেসিফাইড থাকে যে হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে লাইভ এক্সিস্টেন্স টেস্ট করা লাগবে, এইসব কিছু যে স্পেসিফাইড থাকে ওটা ইআরসি তে এই রেস্ট্রিকশন গুলো অনেকটা কমায় নিয়ে আসা হয়েছে। সো আই থিঙ্ক কারেন্ট যে গাইডলাইন ওই ওয়াইজ ইআরসি সায়েন্স অনবোর্ড টুলটা অনেক বেশি ইজিয়ার রাদার দ্যান ইউআরসি। আচ্ছা, আমরা তাহলে এটাই ধরে নিচ্ছি যে ইআরসিটা অনেক ইজি। আমি একটু ফার্স্ট কোশ্চেন এসছে, আমাদের নেক্সট সেশনেরও টাইম অলমোস্ট কাছে গিয়েছে। তো ওকে, হাউ ডিড ইউ প্রিভেন্ট কন্টামিনেশন ইনসাইড দ্য অটোমেটেড সায়েন্স টুল বক্স? could you please specify what do you mean by contamination? What এটা sort of আমাদেরকে contamination do you মানে যে mean? কোশ্চেনটা করেছে সে এটাই এক্স্যাক্টলি বলেছে। তো আই থিংক যে উনি বলতে চাইছেন যে কন্টামিনেশন বলতে যে বিভিন্ন যে কেমিক্যাল গুলো ইউজ করা হয় অথবা বিভিন্ন টেস্টের জন্য ওগুলোর মধ্যে কন্টামিনেশন হয় কিনা এটা জানতে চাই। আচ্ছা, সো অ্যাজ I've mentioned earlier, আমরা হচ্ছে সো ফার ইআরসি তে পার্টিসিপেট করেছেন। ইআরসির যে রুল বুক ওই ওয়াইজ আমাদের হচ্ছে কেমিক্যাল যে কম্পার্টমেন্টটা ওইটা আপাতত লাগছে না। সো আমাদের কারেন্ট যে অনবোর্ড টুল আছে ওখানে হচ্ছে গিয়ে কেমিক্যাল কম্পার্টমেন্টটা নাই। সো ইয়া, দ্যাটস আ গুড অ্যাডভান্টেজ ইন দ্যাট কেস। সো আর এমনিতে কেমিক্যাল কম্পার্টমেন্ট যদি থাকে উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে হচ্ছে গিয়ে ওটা মানে কোনোভাবেই যাতে আমাদের ইয়েতে মার্সিয়ারে যখন আমরা পার্টিসিপেট করছি ওখানে যাতে না পড়ে, ওটা নাইলে হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং করা স্টার্ট হবে। সো ইয়া, আই হোপ দ্যাট আমি ক্লিয়ারস একটু আপ। অ্যাড করি হ্যাঁ 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 আমাদের হচ্ছে এর যে প্রিভিয়াস ইয়ার যেগুলোতে ছিল মানে স্যাডলি করোনার আগে যে কম্পিটিশন গুলো হয়েছে ওগুলা যে হচ্ছে সায়েন্স টাস বক্সটা ছিল ওটার আমাদের যে কমপ্লিট যে বক্সটা ছিল ওটাতে হচ্ছে কন্টামিনেশন প্রিভেন্টের জন্য হচ্ছে প্রতিটা কম্পার্টমেন্ট একদম আলাদা ছিল। আলাদা বলতে আমার তো হচ্ছে ওখানে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলাতে আমার হচ্ছে 3 বা 4টা প্লেস থেকে আপনার 3 ও 4 টাইপের হচ্ছে স্যাম্পল কালেক্ট করে দেন ওগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা হচ্ছে নেওয়া হতো। দেন হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা এরকম ছিল যেন হচ্ছে যে ওয়েতে হচ্ছে আমার এক একটা টিউবে পড়তেছে ওই ওয়ে গুলো আলাদা থাকবে, যেন হচ্ছে প্রিভিয়াস যে স্যাম্পল ওটার সাথে যেন পরবর্তী স্যাম্পলটা যেন মিক্স না হয়ে যায়। তো এটা একটা ওয়ে ছিল প্রিভেন্ট করার জন্য, যেন হচ্ছে আমি যখন স্যাম্পলটা ফেলবো সেটা যেন একটা স্পেসিফিক ওয়েতে স্পেসিফিক টিউবে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমি এইটার সাথে একটা মানে আরেকটা কোশ্চেন ট্যাগ করে দিই, যেটা হচ্ছে যে হাউ ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি accurately measure soils for the experiment and analyzing part? আচ্ছা, সো বাড়ি will you wanna go ahead? আমি বলবো? জি আপু জি sure. আচ্ছা, সো আমরা হচ্ছে সয়েল কালেকশনের পর আমাদের হচ্ছে ডিজাইনটা এভাবে সিস্টেম করা ছিল যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কন্টেইনার হচ্ছে কি একটা লোড সেল ইউজ করতেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইয়েতে সায়েন্স বক্সে, যে হচ্ছে লোড সেলটা ইউজ করে ওটার উপর হচ্ছে কি আমাদের কন্টেইনারটা যখন যাচ্ছে তখন আমরা ওয়েটটা ইজিলি মেজার করতে পারতেছি। আচ্ছা, তো এরপরে এই যে ড্রিলিং সিস্টেম নিয়ে একটা কোশ্চেন এসেছে আমাদের, যেটা হচ্ছে ড্রিলিং সিস্টেমটা কি রেডিমেড অ্যাভেলেবল আর নিজেদের ম্যানুফ্যাকচার করা লাগে? এবং এটার সাথে আরেকটা কোশ্চেন এসেছে, যদি নিজেরা 3D প্রিন্টেড কোনো পার্ট ম্যানুফ্যাকচার করতে চায় তো ওইটা সিস্টেমটা কি বাংলাদেশ? আচ্ছা এটা আমি বলতেছি আপু, ড্রিলিং সিস্টেম আমাদের হচ্ছে গত বছর বা আগের বছর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের বানানো ছিল। মানে এটা হচ্ছে রেডিমেড পাওয়া গেলে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার মাঝে মাঝে ইআরসি রিকোয়ারমেন্টের জন্য বা যে কম্প্যাক্টনেসটা থাকে বক্সে তো সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হচ্ছে ম্যাচ করে না বা কিছু ডিফিকাল্টিস দেখা দেয় স্যাম্পল কালেক্ট করে সেটা হচ্ছে বক্সে পাঠানো, এটা একটা কাইন্ড অফ হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট মেকানিজম।
তো আমাদের হচ্ছে আপনার নিজেদের বানানো ছিল। আর বাংলাদেশে হচ্ছে 3D প্রিন্টেড করার জন্য দেখা যাচ্ছে আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য সেটা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন এইটা একটু চিন্তা ভাবনা করে করা লাগে। প্লাস হচ্ছে ডিজাইনেও হচ্ছে কিছু ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে ডিজাইন ইন্টেন্ট যেটা ওইটা হচ্ছে ফলো করে করা লাগে। আমাদের রিসেন্টলি হচ্ছে আমি একটা পার্ট হচ্ছে 3D প্রিন্ট করার সময় হচ্ছে দেখা গেছে হচ্ছে আমি ডিজাইন কমপ্লিট করা হয়ে গেছে যথেষ্ট ঠিকভাবেই, কিন্তু যখন হচ্ছে 3D প্রিন্ট করার জন্য নিয়ে গেছি তখন হচ্ছে উনি আমাকে বলতেছেন অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের দেশে এভাবে করা যায় না, বা যে টেকনোলজিটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নাই। তো এটা আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে হচ্ছে ডিজাইন করার আগে অ্যাকচুয়ালি আমি যেখান থেকে ম্যানুফ্যাকচার করব ওনাদের সাথে একটু কথা বলা বেটার যে আমি এই জিনিসটা করতে চাচ্ছি, এটা কি পসিবল কিনা, তারপরে হচ্ছে ডিজাইনে যাওয়া। আচ্ছা, আগে তাহলে ডিজাইন নিয়ে গেলে ম্যানুফ্যাকচারিং যে ম্যানুফ্যাকচারার যারা আছেন তাদের সাথে আমরা কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবো? তাতে কি কোনো স্পেসিফিক মানে কোনো কোম্পানি অর পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট অথবা সামথিং? এখন আমাদের হচ্ছে আমরা দুইটা ওয়েতে ট্রাই করেছি। পার্সোনাল ভাবে হচ্ছে আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি, আর হচ্ছে আপনার টিম থ্রুতে হচ্ছে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে। মানে ওভারঅল ওনাদের একটা আইডিয়া বুঝিয়ে দিয়ে যে হচ্ছে মানে একটা কি কি জিনিস তো আছে আমার ডিজাইনে, যে হচ্ছে আমার ডিজাইনে কিছু কি পার্ট থাকবে, আর কি পার্ট গুলো ফিচার গুলো ওনাদের হচ্ছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হচ্ছে আমি এই জিনিসগুলো এইভাবে চাচ্ছি, এইভাবে হচ্ছে হবে। দেন ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স বা অ্যাভেলেবিলিটি এগুলো হচ্ছে ওনারা শেয়ার করেছেন যে আমি এই পার্টটা আমি আপনাকে দিতে পারবো। তো হ্যাঁ, এখানে একটু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে একটু রেস্ট্রিকশন আছে কিছু ব্যাপারে, যে কিছু কিছু জিনিস হয় না। তো আই গেস এগুলো মাথায় রেখে আমাদের দেশের ডিজাইন গুলো হচ্ছে ওইভাবে কিছু বাধার সম্মুখে পড়ে। আচ্ছা, যারা এটা নিয়ে কোশ্চেন করছেন মানে নিউ টিম গুলা বেসিক্যালি, তো এই ইনফরমেশন গুলো মাথায় রাখবেন যাতে আপনারা মানে একটু টাইম কনজিউম করতে পারেন এইসবের পিছনে সময় নষ্ট না করে, অ্যাকচুয়াল টেকনিক্যাল জিনিসে যাতে টাইম এগুলা দিতে পারে। তো আশা করি জি এটা জি। হবে। তো এরপরে আমাদের ড্রিলিং সিস্টেম নিয়ে একটা কোশ্চেন এসছে, যেটা হচ্ছে ড্রিলিং এর পরে স্পিলিং না করে স্যাম্পল প্রিজার্ভ করার জন্য আপনারা কি করেছিলেন? আচ্ছা, এটা কি হচ্ছে আমাদের রোভারে হচ্ছে আপনার ড্রিলিং জি এর জি, জন্য? আচ্ছা আপনাদের রোভারের জন্য কোশ্চেন। আচ্ছা, কোশ্চেনটা একটু আবার করেন প্লিজ। আপনারা যে ড্রিলিংটা করেছেন, ড্রিলিং এর পরে সয়েলটা স্পিলিং না করে স্যাম্পল মানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে যেটা আগে ছিল সেটা হচ্ছে আর্কিমিডিস স্ক্রু ছিল, এন্ড সেটা হচ্ছে একটা টিউবের ভেতরে ছিল। যখন হচ্ছে স্ক্রুটা হচ্ছে যখন উপরের দিকে উঠতো সেটা একদম গ্রাউন্ড থেকে বলতে পারেন যে হচ্ছে টিউবের ভেতর দিয়ে উঠতো। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যেত হচ্ছে সয়েল স্যাম্পলটা আপনার বেশি একটা স্পিড হতো না, টিউবের ভেতরেই থাকতো। দেন ওইটা হচ্ছে আপনার মেকানিজমের থ্রুতে আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট হচ্ছে কন্টেনারে পাঠিয়ে দিতাম। আচ্ছা, আই থিঙ্ক দ্যাটস আ গুড এক্সপ্লেনেশন। সো এরপরে আসছে হচ্ছে সায়েন্সের যেই অ্যাজ উই নো দ্যাট দি অলরেডি অন্যান্য কাজের জন্য যে আর্মটা থাকে ওটার থেকে সায়েন্সের কাজের জন্য আর্মটা একটু ডিফারেন্ট হয়, অথবা কিছু মডিউল চেঞ্জ করে। তো এই জিনিসগুলা, এই যে এই মডিউল চেঞ্জ অথবা ফুল আর্মটাই চেঞ্জ, এটা মানে কিভাবে ম্যানেজ করে? এটার জন্য হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমি যে কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতেছি ওটা ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি শুধু নট আর্ম, আমার অনেক কিছুই চেঞ্জ করা লাগে। আপনার হুইল ডায়ামিটার থেকে হচ্ছে ওভারঅল হাইট, এরকম অনেক কিছু চেঞ্জ করা লাগে। তো এটার জন্য প্রথমত আমি বলবো যে হচ্ছে যে কম্পিটিশন হচ্ছে যেটা চাইছে ওইভাবে হচ্ছে আর্মটা ডিজাইন করা। যেমন হচ্ছে যদি আমার যদি আর্ম আমাদের হচ্ছে ড্রিল যে মেকানিজমটা ওইটা ছিল টোটালি হচ্ছে আপনার সায়েন্স বক্সের সাথে লাগানো। তো এখন হচ্ছে যদি আমি ডিফারেন্ট কম্পিটিশনে হচ্ছে যদি আমি এভাবে ডিজাইন করতে চাই যে হচ্ছে আমার ড্রিলিংটা একদম আর্মের সাথে লাগানো থাকবে, প্লাস ওখানে হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি ম্যানুফ্যাকচার হিসাবে ওটার সাথে হচ্ছে একটা সবল বা গ্রিপার থাকবে, এটা আমাদের একটা প্ল্যান ছিল অ্যাকচুয়ালি, ওইভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল। তো এখন আর্মের বেসিক যে জিনিসটা হবে লাইক হচ্ছে আপনার শুধু সামনে গ্রিপার বাদে এখন যত ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইউজ করবেন যিনি মানে যে টিম ইউজ করবে, তো সেই ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের ব্যাপারটা খেয়াল রেখে আর্মের সামনের বেসিক সামনের যে মেকানিজমটা এটা আমি বলবো এমন ভাবে করা হচ্ছে যেন হচ্ছে আপনি ইজিলি জিনিসটাকে খুলে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনার জিনিস অ্যাডিশনাল ম্যানুফ্যাকচার গুলো অ্যাড করতে পারেন। এবং অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে আর্মের ওয়েট যেন আবার বেশি বেড়ে না যায়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে হচ্ছে কিছু টিমের ডিজাইন এমন থাকে যে হচ্ছে সামনে ওয়েট যদি বেশি বেড়ে যায়, তো আপনার কম্পিটিশনের টাইমে যখন হচ্ছে স্লোপ থেকে নামা লাগে বা তখন হচ্ছে দেখা যায় আর্মের সামনের দিকে একটা মুভমেন্ট বা ইনার্শিয়া এরকম ক্রিয়েট হয়। তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আর ওভারঅল একটু বেটার হয় যে আর্মটার বেসটা একটু ভেতরের দিকে দিলে।
ওইভাবে হচ্ছে আর্মের হাইট আর্মের লেন্থ হচ্ছে মেইনটেইন করা টাস্কের সময়। তো এটা আই থিংক আমি বলবো নতুন টিমদের জন্য একটা টোটালি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স বেস্ট জিনিস। তো এসব জিনিস হচ্ছে একটু আই থিংক এটাই যে হচ্ছে আপনার তাহলে এভাবেই আমরা ধরে ডিজাইন করা। নিচ্ছি যে আপনাদের দুইটা মানে আর্মটাও ছিল প্লাস হচ্ছে সায়েন্স মডিউলের সাথে ব্রিদিং ছিল। জি জি, আপনার এখন যে কম্পিটিশনে যেভাবে রিকোয়ারমেন্ট হয় আর কি, আমাদের আচ্ছা, আচ্ছা। বেটার যেটাতে হয়। তো তারপরে আহ, আরো কিছু কোশ্চেন এসছে রিয়েজেন্ট নিয়ে প্লাস কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন নিয়ে। তো আপনারা যেহেতু এগুলো ইউজ করেন নাই, সো ক্যান আই স্কিপ দোজ কোশ্চেনস অর শুড আই আস্ক? Yeah, you আহ, can skip those questions because we have a very vague idea about those. ওকে, সো মানে যারা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আদার মানে কেমিক্যাল টেস্ট নিয়ে কোশ্চেন করছেন, তো তারা মানে তাদের কোশ্চেন গুলো আমরা সেভ করে রাখছি, যেটা হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যার যে সেশনটা আছে, মানে সবগুলা টিমের সাথে যে কিউএনএ সেশনটা হবে লাইভ, ওখানে আমরা এগুলো করব যাতে অন্যান্য টিমগুলো আপনাদের কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারে। তো আর তখন আর কি আরো একটা ভালো নলেজ পাবেন সবগুলা টিমের থেকে। তো এরপরে আমাদের এই যে ম্যানুপুলেটর নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল যে ইটস নট ক্লিয়ার হোয়াট টাইপ অফ আর্ম ইউজ ফর সয়ার কালেকশন। তো এটা কি মেইন আর্ম অর আদার স্পেশাল আর্ম উইথ ড্রিলিং মেকানিজম? আই থিঙ্ক এটা না, অলরেডি অ্যান্সার করে দিলেন মাত্র। জি হ্যাঁ। তো এটা আমি বলে দিচ্ছি অ্যান্সারটা। তো সেটা হচ্ছে ওনাদের যেটা ছিল সেটাতে হচ্ছে ওনারা দুই ধরনের মেকানিজম ইউজ করেছেন। একটা হচ্ছে ড্রিলিং মেকানিজমটা সায়েন্স টুল বক্স যেটা ছিল ওটার সাথেই ছিল, যেটা হচ্ছে পুরো সেপারেট, এবং ওনাদের যে মেইন আর্মটা ছিল ওটাও অলরেডি অনবোর্ড ছিল, যাতে দুটা দিয়ে দুই ধরনের কাজ করতে পারে। তো ওনাদের দুইটা কাজের জন্য দুই ধরনের আর্ম ছিল ওনারা, এবং কোনো আর্ম চেঞ্জ করা লাগে না এই টাস্কের মাঝখানে। জি। তো আরেকটা কোশ্চেন সেটা হলো যে আমাদের এইসব যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকে সায়েন্স রিলেটেড কম্পোনেন্ট অথবা যে সায়েন্সের আর্ম রিলেটেড কম্পোনেন্ট যেগুলো থাকে সেগুলো অনেক সময় দেখতে অনেকটা মানে অন্যরকম মনে হয় নর্মাল কম্পোনেন্ট থেকে, যেগুলো হচ্ছে দেখে মানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া অনেকে দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে অথবা এগুলাকে অন্য কিছু মনে করে সন্দেহ করতে পারে। তো এইটা আপনারা যখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে কম্পিটিশনে যান বাংলাদেশ থেকে বেসিক্যালি, তো ওই সময় এয়ারপোর্টে এগুলা কিভাবে ম্যানেজ করেন অথবা এগুলা জন্য কি আলাদা কোনো পারমিশন নিতে হয় কি? আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার জন্য হচ্ছে আমরা রিসেন্টলি হচ্ছে করোনার জন্য দেখা গেছে হচ্ছে গত 2 বছর পার্টিসিপেট করা হয়নি। এর আগে মানে লেটেস্ট যেবার হচ্ছে আমরা পার্টিসিপেট করেছিলাম সে বছর হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই কাস্টমস থেকে হচ্ছে আপনার পারমিশন নেওয়া লাগে। আর বাংলাদেশের হচ্ছে আগে থেকে সব ক্লিয়ারেন্স না থাকলে দেখা যায় হচ্ছে আপনার ফুল একটা রোভার এভাবে আপনাকে নিয়ে যেতে দিবে না। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোচ ছিল আমাদের প্রত্যেকটা হচ্ছে রোভারের পার্ট সেপারেট করে বা প্রতিটা হচ্ছে আলাদা আলাদা হচ্ছে ব্যাগ অর বক্সে এভাবে বক্স করে দেন ওগুলার হচ্ছে আলাদা পারমিশন ছিল যে হ্যাঁ আমরা এতগুলা বক্স নিয়ে যাচ্ছি তো এগুলার ভেতরে হচ্ছে এইসব জিনিস আছে, হ্যাঁ এটা অবশ্যই হচ্ছে এভাবে পারমিশন নেওয়া লাগে। আপনি ইভেন বাংলাদেশে হচ্ছে একটা ড্রোন, ধরেন আপনি একটা ড্রোন কম্পিটিশন করবেন, আপনি যে কোনো জায়গায় ড্রোন উড়াতে পারবেন না, একটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার ড্রোনের সাইজের চেয়ে বেশি। এটার জন্য অবশ্যই আপনার ওই এরিয়ার পারমিশন নেওয়া লাগবে। এসব রেস্ট্রিকশন একটু খেয়াল রাখা আই গেস বেটার, কারণ কম্পিটিশনের শুরুতে এসব হ্যাসেল হলে অনেক প্রবলেম যাওয়ার আগে এসব অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট করে, আমরা ফেস করছি। এই জন্য পরবর্তী যখন বা ইনশাল্লাহ পার্টিসিপেট করবো এগুলো হচ্ছে ওইভাবে হ্যান্ডেল করবো। আচ্ছা, দ্যাটস নাইস অ্যাকচুয়ালি। তো এরপরের কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের যে মানে আপনারা বেসিক্যালি যে সায়েন্স টাস্কের জন্য যে সেন্সর গুলো ইউজ করেছেন, তো এগুলা কি হচ্ছে নর্মাল আমরা আরডুইনোর সাথে যে সেন্সর গুলো ইন্টারফেস করে এগুলা নাকি কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের এক্সট্রা কোনো সেন্সর, এবং হচ্ছে এগুলার প্রাইস রেঞ্জটা কেমন হতে পারে? আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি এখন প্রাইস রেঞ্জটা সঠিকভাবে বলতে পারবো না, বাট হচ্ছে কিছু কিছু সেন্সর এরকম ছিল যেগুলো হচ্ছে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে, যেরকম হচ্ছে আপনার পিএস সেন্সর যেগুলো, আর হচ্ছে কেমিক্যাল কম্পোজিশন মেজারমেন্টে যেসব সেন্সর গুলো ছিল, তো এসব হচ্ছে আপনার কিছু কিছু একটু হাই প্রাইসে ছিল। আর আবার কিছু কিছু আর আপনার হচ্ছে আপনার নর্মাল মার্কেট লেভেলে যেগুলো পাওয়া যায় আপনার ওয়েট সেন্সর আর হচ্ছে হ্যাঁ আরডিনোর সাথে অ্যাড করা যে সেন্সর গুলো ছিল আপনার এসব রিলেটেড আমাদের আলাদা একটা সেক্টরই ছিল আপনার, যেটা হচ্ছে আপনার লাইক কাজ ছিল এসব জিনিস হচ্ছে ডেভেলপ আর হচ্ছে আইডিয়া বের করা আমাদের কি কি লাগবে। এখন
এটা যদি হচ্ছে আমি এভাবে বলি যে হয়তো এখন গত 2 বছর লাগতেছে না বলে হচ্ছে আমাদের এসব ব্যাপারে একটু ভেগ আইডিয়া আছে, এটাও ট্রু। কারণ আগে হচ্ছে যে সায়েন্স টিম যেভাবে কাজ করে গেছেন ওনাদের সাথে আমাদের ওইভাবে হচ্ছে একটা ইন্টারাকশন হয় নাই, কারণ হচ্ছে আপনার কম্পিটিশন আর রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই জন্য হচ্ছে ওই জিনিসগুলো এভাবে লাগে না। বাট ওভারঅল আমি হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার যেগুলো পেয়েছি তো সেগুলো হচ্ছে এসব জিনিস ইনক্লুডেড ছিল। আর প্রাইজের ব্যাপারটা হচ্ছে বলবো এখন বাংলাদেশে নর্মাল যেসব প্রাইস রেঞ্জ হয়তো এরকমই আছে, বাট আপনি যদি বাইরে থেকে কিছু আনাতে চান সেক্ষেত্রে একটু প্রাইস বেশি পড়বে। আপনার অনেক প্রয়োজনে দেখা যেতে পারে হচ্ছে বাইরে থেকে অনলাইনে অর্ডার দেওয়া লাগতে পারে। তো এগুলো প্রাইস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে একটু ডিফার করে। আচ্ছা, তারপরে আপনাদের নিউ টিমের কোন একটা নিউ টিম থেকে কোশ্চেন এসেছে যে আমরা নিউ টিমের জন্য সায়েন্স টাস্কের স্টার্টিং পয়েন্টটা কোথা থেকে হতে পারে, অথবা কোন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলে মানে ব্যাপারগুলো ইজি হবে তাদের জন্য? আচ্ছা, আমি এটা হচ্ছে এভাবে যে কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করবে অ্যাকচুয়ালি ওই কম্পিটিশনের সায়েন্স টাস্ক যে পার্টটা থাকবে ওটা হচ্ছে থরলি একটা অ্যানালাইসিস করা, আর এভাবে পয়েন্ট আউট বের করা যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার কাছে কি চাইতেছে আর হচ্ছে আমি কিভাবে জিনিসটা সলভ করব। আই গেস এটা হচ্ছে এভাবে পয়েন্ট আউট করা যে দুইটা পয়েন্ট, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এন্ড দেন হচ্ছে আমাদের প্ল্যান্ড ওয়ে যে হচ্ছে আমরা কিভাবে করব। দেন প্ল্যান্ড ওয়েতে যাওয়ার পর আমার হচ্ছে আসে টেকনোলজির পার্টটা, আমি এভাবে প্ল্যান করব। দেন আমার টেকনোলজি পার্টটা হচ্ছে আমার হচ্ছে কি কি টেকনোলজি লাগবে, তারপরে নোট ডাউন করা যে আমার কাছে দেশে অ্যাভেলেবল কি কি টেকনোলজি আছে এই ব্যাপারে। কারণ এমনও অনেক জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে ধরেন আপনি প্ল্যান ওয়েতে বলে দিয়েছেন যে আমি কাজটা এভাবে করতে যাচ্ছি, কিন্তু যখন টেকনোলজি নিয়ে যাবেন দেখবেন যে অনেক কিছুই অ্যাভেলেবল নাই, বা আছে আপনি হয়তো আনতে পারতেছেন না, বা হচ্ছে কোন একটা রেস্ট্রিকশন থাকবে। তো আমি বলবো যে শুরুতে জিনিসটা থরলি আগে হচ্ছে ডেসক্রাইব করে বা বের করে অ্যানালাইসিস করে দেন অ্যাভেলেবল টেকনোলজি আমার কি কি আছে এরকম হচ্ছে কিছু অল্টারনেটিভ বইয়ে রেখে দেন হচ্ছে আপনার ফুল সায়েন্স যে সেক্টর থাকবে তারপর হচ্ছে ওটা ডিজাইনে যাওয়া। লাইক হচ্ছে আপনি বক্স ডিজাইনের আগে বক্সে আপনি কি কি ইউজ করবেন এসব জিনিস হচ্ছে আগে লিস্ট করা, দেন হচ্ছে আপনি বক্স ডিজাইন করবেন, দেন হচ্ছে বক্সের মেকানিজম। লাইক আমি বলতেছি রেসপেক্টিভ থেকে যে এটা একটা সায়েন্স বক্স থাকবে। আর এখন বর্তমানে ইআরসি যে সায়েন্স টাস্ক পার্টটা ওটা হচ্ছে টোটালি আপনার এরকম কোনো এক্সপেরিমেন্ট মানে অনবোর্ড আপনার কোনো কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে না বা অ্যানালাইসিস করতে হবে না, ওটা হচ্ছে টোটালি আপনি স্যাম্পল কালেক্ট করবেন, প্রফ ফেলবেন, ছবি তুলবেন, এরকম কিছু রিলেটেড। তো সেক্ষেত্রে অনেক যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল ইআরসি কম্পিটিশনের রুলস গুলো। তো এটার জন্য হচ্ছে আমার থাকবে যে হচ্ছে এটা টোটাল অনেকটা রিসোর্স অর ইনফরমেশন বেসড, যে হচ্ছে আপনি যে পার্টটা আপনি যে ইয়ার্ডে যে স্যাম্পলটা অ্যানালাইসিস করতেছেন তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করতেছে মার্সের কোন ফিচার, তো এইসব জিনিস জানা থাকা লাগবে এখন মানে রিসেন্ট কম্পিটিশনের রুলস অনুযায়ী। তো সেই জন্য আচ্ছা, সায়েন্স টাস্কের প্রতি হ্যাঁ জি মানে বেশি একটু রিসার্চ করা এখন বর্তমানে এটা বলা। জি আই থিংক তাহলে এটা আমরা বেশি বড় হয়ে মানে গেছে। নতুন টিমগুলোর জন্য এটা মানে একটা বার্তা দিতে পারি যে আমাদের ফার্স্ট অফ অল রিসার্চ করতে হবে, অথবা যেই রুল বুক অথবা গাইড বুক যেটাই থাকে ওটা আরো ভালোভাবে অ্যানালাইজ করতে হবে যাতে জি জি অবশ্যই। বের করতে পারি। জি তো তারপরে আরেকটা মানে সেই একটা কোশ্চেন এসছে যে রোভারে অনবোর্ড সায়েন্স টুল বক্সের কোনো ফটো অথবা ক্যাট ডিজাইন কি শেয়ার করতে পারবেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আহ, প্রবলেম? আচ্ছা আপনার ক্যাট ডিজাইনের মডেল আচ্ছা আই থিংক যে এটা কোনো একটু ফটো অথবা ক্যাট ডিজাইন যাতে তারা মানে জিনিসটা দেখতে কেমন হয় এটা মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারে। আহ, নট আচ্ছা নেসেসারি এখনই করা লাগবে, অথবা আপনি একটু সময় লাগতো আই হ্যাঁ গেস। আপনাদের এই যে কন্ট্যাক্ট ডিটেইলসটা এখানে বলে দিতে পারেন যাতে তারা হচ্ছে আপনাদের সাথে ডিরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করে নিতে জি আমি আমার হচ্ছে মেইল আইডি দিয়ে দিচ্ছি যেন হচ্ছে যা লাগবে সেজন্য হচ্ছে মেইল করে দেন আমি হচ্ছে একটা ছবি দিয়ে দিতে পারবো অ্যাকচুয়ালি। তাহলে মেইল আইডিটা একটু বলে দেন মুখে, আচ্ছা কারণ আমি হচ্ছে চ্যাটে হচ্ছে আমার মেইল আইডি দিয়ে দিচ্ছি। চ্যাটে দিলে অথবা যে কোশ্চেন করেছেন উনি হচ্ছে ফেসবুক লাইভে কোশ্চেন করেছেন, তো উনি হয়তোবা দেখতে পারবেন না এখানে জুমে যদি ও আপনি আচ্ছা আচ্ছা উম, তাহলে এটা হচ্ছে কিভাবে সলভ করা যায়? you can write on a paper and show us in front of camera, or you can simply speak it out. অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আপনার আচ্ছা আমি হচ্ছে আপনার কাইন্ড অফ ফাইলটা বের করতেছি, আপনি নেক্সট কোশ্চেন বের বলেন মানে এটা একটু টাইম লাগবে আরেকটা কাজ ফাইলটা করতে বের পারেন, করতেছি। যে আপনাদের যদি কোনো পেজ থাকে তাহলে ডিরেক্ট পেজে মেসেজ দিতে পারেন, এটা কি পসিবল?
হ্যাঁ, এটা পসিবল। লাইক হচ্ছে আপনার যিনি কোশ্চেন করছে উনি যদি হচ্ছে আচ্ছা, আমাদের অফিসিয়াল মেইল আইডি আছে, আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে, লিঙ্কডইনে আছি, আমাদেরকে যে কোনো ভাবে রিচ আউট করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। জি তাহলে দ্যাট সামস আপ দি কোশ্চেন আই থিঙ্ক, যে তাদেরকে রিচ আউট করলে যে কোনো ভাবে আইআইটি অনির্বাণ টিমের নেই, তো তাদেরকে করলে তারা হেল্প করবে, যে মানে যতটুকু পসিবল আই থিঙ্ক। জি জি অবশ্যই। তো ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন, যেটা হচ্ছে খুবই শর্ট করে অ্যান্সার দিবেন, কারণ আমাদের টাইম খুবই কম। জি জি জি। ডু ইউ হ্যাভ মেড দি হোল সিস্টেম অটোমেটেড, অর হুইচ মডিউল ইউ হ্যাভ ইউজড? এটা কি হচ্ছে মানে ওভারঅল সায়েন্স টাসের পার্সপেক্টিভে নাকি হ্যাঁ, হচ্ছে আমাদের ওভারঅল সায়েন্স নেভিগেশন? টাস্কে। আচ্ছা, হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে টোটালটা মানে এখন বর্তমানে যে সিস্টেম এটা টোটাল হচ্ছে অটোমেটেড। এটা হচ্ছে সফটওয়্যার হচ্ছে কন্ট্রোল করবে। আমরা ইনপুট দিয়ে দিব যে আমার প্রোব গুলা এই কোঅর্ডিনেটে থাকবে, আমার রোভার এইভাবে হচ্ছে একটা পাথ প্ল্যান করবে অবস্টাকল ফ্রি। তো সেটা হচ্ছে এই পজিশনে যে প্রোব ইমপ্লিমেন্ট করবে, দেন ওটা একটা ছবি তুলবে, ছবি তুলে হচ্ছে আমাদের আউটপুট দিবে। তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের সিস্টেমটা ডিজাইন করে এখন এটা ইআরসির জন্য। দ্যাটস নাইস আই থিঙ্ক। সো আশা করি সবার ভালো লাগলো। তো আপনাদেরকে অনেক 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 থ্যাঙ্কস, যে সবার সাথে এরকম এত একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে নলেজ শেয়ার করার জন্য। তো আশা করি সবাই আরো কোশ্চেন থাকলে ওনাদেরকে ডিরেক্টলি আস্ক করবেন ওনাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এর থ্রুতে, অথবা আমাদের যে সন্ধ্যার যে সেশনটা আছে ওখানে ওনারা থাকবেন, তো ওনাদেরকে ওখানেও কোশ্চেন আস্ক করতে হবে। জি থ্যাংকস। জি শিওর। থ্যাংক জি জি থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম।